ሰላም የኢትዮ ፊደል ቶሮንቶ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሳምንታችሁ እንዴት ነበረ? ኢትዮ ፊደል ብላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁን ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። በከተማችን የሚገኘው ታዋቂ ድምፃዊ እሸት መንገሻን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ለማክበር እንዲሁም ለማገዝ የተዘጋጀ ዝግጅት ነው። መንገሻ በሀገራችን ሙዚቃ ውስጥ ቀደምት ከሚባሉ ባለሙያዎች አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሳለ ገና በወጣትነት ወደ ሙዚቃው የገባው እሸት በራሱ ጥረት ትራምፔት የሙዚቃ መሳሪያን ተምሯል። በአዲስ አበባ ዝነኛ ሆቴሎች ቱሪስት ሆቴል፣ ዲአፍሪክ፣ ጣይቱ እንዲሁም ስቲሪዮ ክለብ፣ ቬኑስ እና አምባሳደር ክለቦች ውስጥ የአማርኛና እንግሊዝኛ ሙዚቃዎችን ተጫውቷል። በአንድ ወቅትም ከአንጋፋው ድምፃዊ ምኒልክ ወስናቸው እንዲሁም ታዋቂው የቤዝ ተጫዋች አለምሰገድ ከበደ ጋር በሱዳንና ግብፅ የሙዚቃ ስራዎቹን አቅርቧል። እሸት ካናዳ ከመጣም በኋላ በኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት በቶሮንቶ ክሪስቲ ፓርክ ላይ የሚካሄደው እሱን ጨምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ሙዚቃዎችን ተጫውቷል። ሰግና የሚባል ጊታር የሚጫወት እዚህ ሀገር ብሎ አለምሰገድ ቤዝ ይዞ እኔ ድራም ተከራይተውልን ድራም የተጫወኩ ዘፍኜ ገንዘብ አልከፈሉንም። ይሄ ሳንቲም ሉኒ ቱኒ ምናምን ሳንቲም አጠራቅም ሰጥቶ የዛን ጊዜ ገና የመጣን ጊዜ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እንደ ሺባ ተከፈተ። እዛ ደግሞ ተከተል እንግዲህ በጉልበት ያንን ኪቦርድ መያዝ አለብኝ። የጨነቀውን እንዳይፈራው ኪቦርድ ላይ ካሲዮ ኪቦርድ በዛ ጊዜ ነበረ። ሌላለም እንደፈለገ ነው፣ ግን የሆነም ይህን እየጠበቅን እንጫወታለን። ሸባ መጫወት ጀመርን። እንግዲህ ሲል ሙዚቀኞች እየመጡ በአሁኑ ሰዓት እንዲህ እንደ ቢኬ አይነት በረከት አለ። ከዛ ደግሞ ወንድሜ የማረሳው ባለውለታዬ ግርማ ወልደሚካኤል አለ። እሱም መጣ። ከዛም ማሳየ በቃ እየበዛ መጣ። ሁሉም ግሩፕ እያደረገ መሳየ የሰፋ መጣ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ታምር የሚዘርና ናቲ አይነት ድራመር በጣም የማደንቀው ኪቦርድ ቤዚስቱ ዘፋኝ ናቲ። አንድ ደግሞ የገዛኛ ለዚህ ማረሳው በሚስቱ ላይ ትልቅ ውለታና ትልቅ ሙዚቃ ሰራልኝ። አንድ ጊዜ ያጫጭላል። እዚህ ላይ አሁን አርቲስት ኢዝ ናዲን ሺ ዋዝ ዘ ፕሮሞተር። እኔ ደግሞ አይ ኮል ሄር ዘ ማዘር ኦፍ አፍሪካን ሙዚሺያንስ። She have maybe, I don't know, she don't have the CD, which I did with him. He is a very good, even singer and saxophonist. So that time it was so beautiful, and she promoted us many places. And I forget that Mr. Kamar Yusuf used to play with us, with me mostly until Australia. So we went to many countries. And Ali Bira. And many of them. So if I talk it out, it takes me about a year. እዚህ እንግዲህ የተቀመጠው እሸት በጣም ብዙ ታሪክ ያለው ነው። ግን ዛሬ የተገናኘንበት ዋናው ዓላማ ይሄን ያህል ያገለገለን ሙዚቀኛ፣ ይሄን ያህል ለሀገሩ ከሀገር ውጭም በስደት ላለን ሲያዝናናን የኖረ ሙዚቀኛ ሰው ነው። ይታመማል። Eshet Mangesha. And yes, I go back a long way with my brother Eshet. And I'm not going to say how many years, but it was from those old days. The first time I saw him was, I think, at Red Sea, that old restaurant over on Vaughan. And then from there, Ali Bira's Club on Bloor West. And then from there, he joined in, first of all, in a very signature recording, Tour de Africa, by Tariq Abubakar and the Afro-Nubians. And Tariq always told me, you know, this trumpet player, he's amazing. And Tariq was a saxophonist, so he wanted to bring
the best of the best. He said, I know horns and I need Eshet. I need him on my album, and he recorded on that album some amazing music and songs, and it still stands its test. Tariq was the first African in Canada that actually, that album was taken by Stearns, which was the largest African distributor of music in the world. They were based in London and New York. They distributed that album, and Eshet was on it. He played many times with Tariq over the years, as well as many other artists from Ethiopia. I don't remember if he was on stage with Nawai Debebe, because I had Nawai Debebe here many years ago at Afrofest, and Eshet was also a great performer in all the restaurants and clubs around the city. He was always a pleasure to meet him and talk to him and work with him. And I just want to say to everybody, thank you for putting this together for him, because he really is a legend in the Ethiopian music scene and also in the African music scene and beyond. He played in mainstream venues, he played in African clubs, restaurants. So for that, we have to say thank you to him, and thanks to all of you for coming forward. And I really appreciate all of the restaurants up and down, Banshee, Rendezvous, Lalibela, all the other restaurants, Blue Nile, that are bringing African music and Ethiopian music every night on the weekends and sometimes during the week. I want to say a big thank you, because you're keeping the musicians working, you're keeping them going. It's a very difficult business to be in. So I just want to say thank you to all of you for keeping it up. I really appreciate all of you. And also Eshet, my brother, I wish you well always, and I'm sure you're going to have a good journey back home, and we will wait to see you back here again. Thank you. እኔ በህይወቴ እንደ እሸት ሽክርክር ሰው አይቼ አላውቅም። በሲኒማ ላይ ካልሆነ በስተቀር አይቼ አላውቅም። እና የዛሬ እንግዲህ እና እሸት የምንተዋወቀው ከ35 ዓመት ነው። አሁን የምታዩት ቪዲዮ እኔ ሳገባ እሸት ኪቦርድ ሲጫወት ነው። ይሄ እንግዲህ የዛሬ 35 ዓመት ማለት ነው። ምናልባት ወደ ኋላ አድርገህ ካሳየው ያንን ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። እሸት ሽክርክር ነው ስል የሲዲ ምረቃ አድርገን እዚህ እሸት ይጫወት ነበር። እዚህ የሲዲ ምረቃ ምናልባት ተጣጣና ከሱ በኋላ ደግሞ ሌሎች የካናዳ ሙዚቀኞች ደግሞ ቡክ አድርጌያለሁ። 2 ሾው አፍተር ሾው ማለት ነው። እና እሸት ሲመጣ ያደረገው ጫማ የነብር ቆዳ ይሁን የአርሶ ቆዳ ይሁን አላውቅም፣ ብቻ በቃ ያበራል። በቃ ፊልም ላይ ነው እንደዛ ያየሁት። እና እንደዛ መድረካችንን አሸብርቆልን ማታ ላይ የሚጫወቱት ባንዶች ሲመጡ ክረምት ስለነበር አንደኛው ቤዝ የሚጫወት ትልቅ ቡትስ አድርጎ ነው የመጣው። እሱን ሄዶ ባዶ ከታለ በኋላ በካልሲው ስቴጁ ላይ ሲወጣ እሸት የረገጠውን ስለ እሸት ሽክርክርነት ላወራችሁ ፈልጌ ነው። እና ይህንን ቪዲዮ ትንሽ ብታዩት ደስ ይለኛል። ጥበብን ብቻ አይደለም እሸት የዳረው፣ እኔንም ድሯል። ብዘጋጅ ኖሮ እኔም ቪዲዮ ይዤ እመጣ ነበር እንደ ጥበብ እና ግርማና እሸት ናቸው እስከ ሞንትሪያል ድረስ መጥተው የዳሩኝ። እና ግን አንድ ነገር ነበር እኔና ግርማ የተነጋገርነው። አሁን ሲመጣ እዛ ከሰው በላይ ሽቅርቅር ብሎ ይመጣልና ምን እናድርግ ብለን እንደምንም ብለን አታለነው። ነጭ ሸሚዝና ጥቁር እንዲለብስ አድርገን ክልክል ነው ብሎ በጣም ብዙ አስፈራርተነውና እንደዚህ ተሽቀርቆር እንዲመጣ ላደርግ ነው ለየት ብሎ እንዳይታይብን ብለን ነው። ለማንኛውም የዛሬ 5 ዓመት ሆኗል እሸት። የዛሬ 5 ዓመት ነው ከሆስፒታል ሪዘልቱን እንዳገኘ ቀጥታ እኔ ጋር የመጣውና ያው አስደንጋጭ ነው። ግን በእምነት የማይሆን ነገር የለምና ባለው እምነት እስካሁን ቆይቷል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። አሁንም የጠየቀው ነገር ያው በእምነቱ
ሕክምናውን በእምነቱ ለማድረግ ስለፈለገ ስለሆነ ሁላችንም የምንችለውን እናደርጋለን። አሁንም ደህና ሆኖ በተለይ ደግሞ አጠገቡ የማትለየውን ባለቤቱን ስለማቅ ምን እንደምታደርግለት አብራው እሷንም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ እና እሸት እኔ የማውቀው እዚህ ሀገር እና እዚህ ሀገር ሳውቀው ጋሻ ጠና ቤት ኩዊን ኦፍ ሼባ። ከዛ እሸትን መጀመሪያ ቀን ሳገኘው I'm going to translate it to you. I'm just trying to kind of relive the life. Anyways, መጀመሪያ ሳገኘው ዝንጥ ብሎ ጥቁር ነው ፀጉሩ። ኧረ እቺ ሰውዬ ማን ነው በእናታችሁ ምናምን ስል እሸት ነው ተባለ። እሸትን ያኔ አገር ቤት ያቺ ክለብ ፎቅ ላይ ያለችው ክለብ አሁን እንትን እዛ ድሮ ሩቆን እናየው ነበር። እኔ ግን ተደግፌ ነበር ማለት አይገርምም? እኛ ሰብረን ገብተን እናይ ነበር። በሰብራ ያው ኮይን የለም። ኤኒዌይ እሸት ነው ሲባል እሸት ይሄድና እሺ ሰላም ነው እንዴ ደህና ነው የፒያሳ ልጅ ነኝ እና ኧረ እባክህ ደህና ነው ምናምን አለኝ። ከዛ በቃ አሪፍ ልብስ ስለለበሰ እንግሊዝኛ ተርጉምልኝ አልኩት። አሁን የኢሚግሬሽን ወረቀት ሰጥተው ዌልካም ሃውስ እሱና ጠና ብቻ ነበሩ የሚያስተረጉሙ። ኧረ ጋሻ ጠና በሙሉ አሁን ሳየው በሙሉ ስህተት ነው። ወረቀቱን አስቀምጨው በቀደም ልደበርበት ብዬታ ተረጎሙልንና የተባለው የተለያየ ነው። ከዛ እሺ እኛ ወረቀት አገኘ በእነሱ እግዚአብሔር ይስጣቸው እና ከትም ከዛ እሺ ጋሻ ጠና ቤት ዘፈን ተጀመረ እና ምን ይዞ ይመጣል? ትዊስት እዚህ ላጆ ትዊስት አመጣና ቀላቀለብን። ያለ ለነገር እኮ ትዊስት የሚባል ዘፈን ጀመረ። በትዊስት አቀለጠው። በዛ እሸትን አንግሰን ለዘላለም ኖር። አዎ ማለት አሁን እቺ እናንተ ነጥብ አዲስ የመጣችሁ የምታስነክሱበት ነገር ማግኘት አለባችሁ ለማለት ነው። አዎ በድሮ ዝም ብሎ በቃ አዲስ ነገር እንደ ሼህ ፈጠሩና በቃ አንድ ማዳበሪያ አድርጉ ማለት ነው። እና ሼህ እግዚአብሔር ማለት ግድ የለም ወረቀቴን በሺህ ነው ያገኘሁት። ወረቀት አስገኝተልኝ አሁን ሱፋ ስለብሰኛል። ታንኪስ ማርሽ አመሰግናለሁ። መቼም ባለውለታዬ ነህ። ያው እና ተከታተለው እንትንን ሕክምናውን ተከታተል። አይዞህ ምንም አትሆንም አልከው። አሁን ማርያምን ይዤ ምናምን በጣም ልክ ነህ። ምንም አትሆንም በቃ። ስለ እሸት እንግዲህ ያው ሳስብ ጭንቅላቴ ውስጥ አሁን ድንገት የመጣው ደራሲ በዓሉ ግርማ ይመስለኛል መጽሐፉ ላይ የብርጭቆ ታሪክ ተገዛ፣ ተጠጣበት፣ ተሰበረ ነው። የሰው ልጅ ታሪክ ምንም የሚነገር የሚተላለፍ ያኖረው አሻራ ከሌለ ህይወቱ ከብርጭቆ የተለየ ፋይዳ የለውም የሚል በጣም ውስጥ የቀረ አባባል አለ እና ብዙዎቻችን ምናልባት ህይወት ታሪካችን ወደኋላ መለስ ብለን ብናየው እንደዛ ከብርጭቆ ብዙ ያለፈ የተሆነው አሻራ ላይኖር ይችላል። እሸት እንደመታደል ሆኖ እንግዲህ ፈጣሪ ረድቶት ይኸው በወዳጆቹ የሚነገር ታሪክ ብቻ ሳይሆን ምናልባትም በዶክመንተሪ መልክም ይሁን ወይም በግል ትውስታዎች ባዮግራፊ ደረጃ መሰራትን የሚመጥን ህይወት አሳልፈዋል እና ትልቅ መታደል ነው ብዬ አስባለሁ። ስለተነገረ ስለሱ ወደኋላ ሄጄ ከጊነስ ክለብ ጀምሮ እስከ ሙኒክ እስከ ሚኒሶታ ከሚኒሊክ ወስናቸው እስከ ኤምሲ ቀመር ድረስ ያሳለፍከውን ታሪክ መልሰን ወደኋላ እናነሳ። ከሁሉም በላይ የግል አንድ ነገርን ብቻ ተናግሬ ሳላረዝም ላቁም። እዚህ ሀገር አዲስ ሆኜ ተማሪ ያለው ከሙዚቃ ህይወቱ በላይ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ስብዕና ስላለው ነው ማንሳት የፈለኩት።
የምኖርበት አካባቢ ያለውበት ቤት ለተማሪ የማይመች መሆኑን ስነግረው እሸት ቤቱ መኝታ ቤቱን ለኔ ትቶ ሶፋ እያደረ ቤቱ አስቀምጦ ነበር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ እያለሁ። ይሄ ታላቅነቱ ይመስለኛል አሁን በሳይንስ የሚከብድን ነገር ለመወጣት የሚያስችል የፈጣሪ ፍቃድን ያደለው። ስለዚህ ይህንን ትልቅነት እንግዲህ አብረውን እንዲቆይ ሁላችንም የምንችለውን ከጎኑ እንቆምላለሁ። አመሰግናለሁ። እሸትን ኦነስትሊ ያው በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ ነው ያወቅኩትኝ። የጤና እክል እንደገጠመው ሰማው እና ከዛ በኋላ ጥበብም ነገረኝ እና ማይክም ሌሎችም ሰዎች እሱም ራሱን ኮንታክት አደረገኝ። ስለዚህ ለአርት ለሙዚቃ ያለኝን ፍቅር ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፕሮሞት ማድረግ ጀመርን እና በዚህ አጭር ጊዜ በዚህ ሾርት ኖቲስ ሁላችሁም ዛሬ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ሰኞ ቢዚ ቀን ነው ለሁላችንም ከስራ መልስ ስለተገኛችሁ ራሳችን ሞቅ አድርገን እናጫለን። ራሳችን ሞቅ አድርገን ከዛ በተረፈ ሁለት ነገሮችን ማለት እወዳለሁ። አርቲስቶቻችን ደስደስ ቶሮንቶ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ አርብ፣ ሮብም ሐሙስም እኛን ታዝናናላችሁ። ለህዝቡ ነው አብዛኛው ላይፋችሁ። ሳምታይምስ ደግሞ ወደ ራሳችን መመልከት አለብን። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ አሶሲዬሽን ያስፈልገናል እና ዛሬ አምግላድ ኦልሞስት ሁላችሁም ከተማ ውስጥ ያላችሁ አርቲስቶች ተገኝታችኋል። እዚህ ይህን መደጋገፍም ያስፈልጋል። የፕሮፌሽናልስ አሶሲዬሽን በደንብ ያስፈልጋል። የሎየርስ፣ የሙዚቀኞች፣ የጋዜጠኞች እና ጠንካራ የሆነ ማህበር ያስፈልገናል። ከዛ በተረፈ ለሙዚቃው እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ቅድም ታስባቸዋል። በዚህ ባንቺ ሪሰንትሊ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨብጨቡለት ሞቅ አድርጋችሁ ባንቺ ሙዚቀኞች ታውቃላችሁ። ከአመት ከ2 ዓመት በፊት ሊሚትድ ነበሩ። ስፔስ ማግኘት ፕላትፎርም ማግኘት በጣም ቀላል አይደለም። ገሜ የለም ወጥቷል መሰለኝ እና ጨብጨቡለት። ገሜ በጣም ብዙ ዓመታት ሰርተዋል፣ ግን ደግሞ ሪሰንትሊ በጣም ተሳክቶለታል እና ብዙ ሙዚቀኞች መጥተዋል እና አንጨነቅም። እንግዶች ይመጡብን የት እንሄዳለን? ከሰኞ እስከ ዓርብ ምንም በቃ አንሰጋም። ከሰኞ እስከ እሑድ እና ገሜን አመሰግናለሁ። ጥበበ ብዙዎቻቸው አርቲስቶች ትንሽ ቅሬታ ያለኝ አልተጠቀማችሁበትም በደንብ በእውነት ለሙዚቃ ቤቱንም ህይወቱንም እሱም ባለቤቱም ህይወቱን የሰጡ ናቸው እና ይሄንን መድረክ መጠቀም አለብን። በተለይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደግሞ ወጣ ብሎ ወደ ሜንስትሪም ሙዚቃ ውስጥ መግባት አለበት እና በዛ ረገድ ጥበበ በጣም ትልቅ የዛሬ 5-6 ዓመት ጥበበ ታስታውሳለህ? በግድ ለምንን ይሄን ከፍተን እዚህ ጋር ታስታውሳለህ? ያሬዶ በግድ እየለመን ነበር እና ኤቭሪ ዴይ ሶልድ አውት ነው። ሶልድ አውት ኢቨንት ነው። $15-20 ከእኔ ራሱ እንደዛ ማለት ነው። ቪአይፒ ነኝ ምናምን ስል ነው ተክልዩ ይከፍላል እና በጣም መጠቀም አለብን። ከዛ በተረፈ እሸት አይዞ በርታ ወንድማችን፣ በጣም ለሙዚቃ ላደረግከው ለሀገርህም ባህር ኃይል ውስጥ ሰርቶ የኔ አባቴም ወንድሞቼም ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ውስጥ ያገለገሉ ናቸው። ታላላቅ ወንድሞቼ አባቴም እንዲሁ ከ32 ዓመት በላይ በዛ ምክንያት ባህር ኃይል ለኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ላገለገሉ ሰዎች በጣም ትልቅ ቦታ አለኝ ከአርቱ በተጨማሪ ማለት ነው እና ደስ ብሎኛል፣ ኩራት ተሰምቶኛል። በዚህ ጫጭር ትንሽ ነገር ውስጥ ተሳተፍኩኝ። ሁላችሁም ቤት አይግባ፣ ግን እግዚአብሔር ይርዳ። ባሰባችሁት ባቀዳችሁት ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ኃይል ካለ እናሸንፋለን። ያንን ይዤ የምዋጋው ነኝ። እሸት ጥሩ ሰው ነው። እሸት የዋህ ነው። እሸት ለእኔ ጓደኛዬም፣ እናቴም፣ አባቴም፣ ወንድሜም፣ እህቴም ሁሉ ነገሬ ነው ለእኔ። እኔ እንጃ ዛሬ እንደገና ነው የተወለድኩት ልበላችሁ። ይሄንን የመሰለ ጓደኛ
ተሰብስቦ እሱን አይዞ ማለቱ ለእኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ከውስጤ አመሰግናችኋለሁኝ። እግዚአብሔር በሰላም ያሰብነውን የመጀመሪያውን ጉዞ አሳክቶልናል። አሁን ደግሞ የመጨረሻ አድርጎት እመቤቴ ለምኜሻለሁ፣ እዚህ በመድረክ ላይ ቆሜ በእጅሽ እንድመሰክር ነፃ እንድታወጪው እሸትን እለምናለሁኝ። እናንተም ለምኑልኝ። አመሰግናለሁ። የፊልም ዳይሬክተር ነው፣ ጸሐፊ ነው። በቅርቡ የሰራው ሲሪስ በአባይ ቲቪ ላይ የታየ ነው። ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል የሰራው ፊቸር ፊልም እዚሁ ከተማ መርቀነዋል። ጴጥሮስ ይጽፋል፣ ያነባል፣ ይጠይቃል፣ ክሪቲካል ነው። ዛሬ ደግሞ ያው ጓደኛውን ሊያከብር መጥቷል። እሸት ማን ነው የሚያመጣልን ሽልማቶቹን? እሸትም ወደ መድረክ እንድትመጣልን እንጠይቃለን። እሸት እንግዲህ በህዝብ ሸልመውሃል። ያው ጓደኞችህ የሚያደንቁ ሸልመውሃል። ከዛ በተጨማሪ ግን በተለያየ ጊዜ ሴሌብሬት ተደርጓል። ዛሬም የተዘጋጀለትን ሽልማት ከሚወደው ጓደኛው ህይወቱ አልጋውን ለቆ ያሳደገው ህይወትን ያሳየው እሸት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እሱ በተራው ሪኮግናይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። እንሰጥልን እንጠይቃለን። እንግዲህ ሰርቲፊኬቱ ላይ certificate of lifetime achievement in recognition of your lifetime contribution to the Ethiopian music industry in Canada and beyond ይላል። እንግዲህ ሲያንሰው ነው አይደለ? ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። የሁላ አንደበተ ርቱዕ ሰው ከተናገረ በኋላ ማይክ መውሰድ በጣም ከባድ ነው። እዚህ ውስጥ በጣም የማከብራችሁ በጣም ማደንቃችሁ ሰዎች ያላችሁ፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ መድረክ ወስጄ በመናገሬ። ግን እሸትን በጣም በብዙ ዓመት ስለማውቀው ነው። አዲስ ሆኜ በጣም ያበረታታን ነበር። በመጀመሪያ ያው ባለባበሱ ኢንስፓየር አድርጎናል። እኛ አዲስ ሆነን ሰውን በማክበሩ አዲስ ሆነን ሳይንቀን ምን ሳይለን ሁልጊዜ አክብሮት ያሳየን ነበርና ከእሸት ጋር ብዙ ዓመት እንተዋወቃለን። በተለይ ኢትዮጵያን ዴይ ሲከበር ያው ታስታውሳላችሁ፣ የመጀመሪያው ክሪስቲ ፒትስ ፓርክ ላይ ብሬ ነበረ። እዛ ላይ አንድ በጣም ቆንጆ የአፍሪካ ሚውዚክ እየተጫወተ ልጁ አሁን እዚህ ነበረች። በጣም ይገርማል። ትንሽ ልጅ ነበረች። እሷ ስትደንስ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ያው በመውደቋ በጣም ብዙ ሰው እንደፈንም ሆኗል። ግን የዛን ጊዜ እውነት ለመናገር እዛ የነበረው ታዳሚ በሙሉ በእሸት ፐርፎርማንስ በጣም የተደነቀው። እሸት የምታምነው እግዚአብሔር አምላክ ያሰብከውን ድህነት እንዲሰጥህ ሁልጊዜ እንጸልይልሃለን። እኔም ቤተሰቤም ሁሌ በጸሎት እናስባለን። ከኢትዮ ፊደል ያዘጋጀንለትን ሰርቲፊኬት እንሰጠዋለን። እንደዚህ ደስ ብሎኝ ያደረጋችሁልን ወገኖች፣ ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ። በአንቺ ላይ እንደቆ መቼም ቃል የለኝም ለሱ ኤኒ ታይም ኤቭሪዌር ኤኒ። በዚህ ላይ ትራምፔት ያስተማረኝ የማስተር ገረሙ ኃይሌ ልጅ እዚህ ያለ እዚህ በመኖሩ የእሱ አባት ነው ያስተማረኝ ባህር ያለ እና ለእኔ ብላችሁ የተሰበሰባችሁ ወገኖቼ መኮራባችሁ ናችሁ፣ የምወዳችሁ ናችሁ። በድንግል ማርያም ተፈውሼ እመጣለሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ በሙሉ። እንግዲህ አንድ ነገር የምናገረው ሙዚቀኞቹ ሙዚቀኞች ናቸው በሙሉ፣ እንከን የሌላቸው ናቸው። እንባ ያስመታኝ ወንድሜ እዚህ አለ፣ አብነት አለ። እነዚህ ግሩም እግዚአብሔር የሰጠ ሙዚቀኞች ናቸው። በርቱበት፣ ቀጥሉበት። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አመሰግናለሁ።
Thank you.